जय जगन्नाथ पिलामने आज आमे विज्ञानर अवदान बा मानव कल्याण रे विज्ञान बा विज्ञानर उपकारिता बा आधुनिक जुगरे विज्ञानर अवदान ए विषय रे रचना लिखिबा। ए तीनोटी चारोटी जो टॉपिक मु ना कहली सबुर आंसर बा गोटिए अर्थ। तुमने मते मेसेज करथिलो, लिंक रे भी कमेंट्स लिखिथिलो, रिक्वेस्ट करथिलो ए रचना पाई, सेथि पाई मु एको तुम मानक पाई आलोचना करूछि। एही विषय रे आमे उपक्रम विज्ञानर विभिन्न क्षेत्र रे कौन अवदान अछि, कौन उपकारिता अछि, चिकित्सा क्षेत्र रे, कृषि क्षेत्र रे, मनोरंजन क्षेत्र रे, शिक्षा क्षेत्र रे, व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे, सबु क्षेत्र रे आमे कौन कौन उपकार पाउछंती ताकू आमे लेखिबा। शेष रे निजर मतदान बा मतामत रखिबा। प्रथमे आमे उपक्रम लिखिबा। उपक्रम आधुनिक जुग को विज्ञानर जुग बोली कहा जाए, कारण मनुष्यर प्रत्येक कार्य विज्ञानर उपयोगिता परिलक्षित हुए। निदरू उठिबा परठू पुणी शोइबा पर्यंत टीवी, कंप्यूटर, फैन, एसी, दियासिली, विद्युत शक्ति माने जो ग्राइंडर, फ्रिज एहीपरि आहुरी केते कौन जिनस अच्छे। आमे अनेक जिनस व्यवहार करिथाउ। गाड़ी मोटर ठू आरंभ करिकी, एरोप्लेन ठू आरंभ करिकी आमे विभिन्न कार्य पई, विभिन्न सुविधा पई, विभिन्न जिनस जहाँ आमे व्यवहार करिथाउ, ए सबु हेउची विज्ञानर अवदान। एणु मानव जीवन सहित विज्ञान ओतप्रोत भाव में जड़ित। विज्ञानर बा विज्ञान द्वारा उद्भावित जिनिस को आमे आउ छाड़िकी रही परिबा नाही। सेथिपई विज्ञान आउ मानव सभ्यता ओतप्रोत भाव में जड़ित। तापर आमे देखिबा चिकित्सा क्षेत्र में विज्ञानर कौन उपकारिता अछि। पूर्वे जनसाधारण विभिन्न रोग रे पीड़ित होई बहु संख्यार मृत्यु मुखरे पड़ुथिले। कैंसर, जॉन्डिस, निमोनिया, एड्स आदि रोगर निराकरण होई पारु नथिला। किंतु एबे विज्ञान द्वारा ए सबु मारात्मक रोगर चिकित्सा करा जाई लोकमानक जीवन को रक्षा करा जाई पारुछि। स्वतंत्र धरणर कंप्यूटर विभिन्न प्रकार रोगर चिकित्सा पद्धतिर सूचना दे पारुछि। एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, एंडोस्कोपी आदि माध्यम शरीर रे रोगर अवस्था विषय जानी तार निर्दिष्ट चिकित्सा करा जाई पारुछि। एबे देखिछ कोरोना जेमिति महामारी व्यापी थिला, केमिति आमर रिसर्च करिकी डॉक्टर माने, वैज्ञानिक माने तार औषध बाहर कले। खाली आम देश को नुहे, विश्वर अनेक देश को, सारा विश्व को रक्षा करि पारिछन्ति। एबे आसीबो शिक्षा क्षेत्र रे विज्ञान। शिक्षा क्षेत्र रे रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, इंटरनेट रो अवदान अतुलनीय। आवश्यक तथ्य पुस्तक आदि घरे बसी पिला माने पाई पारुछन्ति। स्वल्प खर्च रे शिक्षक शिक्षयित्री मानक पाठपढ़ा को पाई निजर शंका दूर करने सह ज्ञान वृद्धि करि पारुछन्ति। एई वर्तमान जेमती मु तुमको यूट्यूब माध्यम रे पढ़ाउछि, तुमने आउ ट्यूशन करने को भी पड़ुनी कि बड़ बड़ रचना बही जाई खोलिकी खोजिकी किणवा को पड़ुनी। तुम माने केवल मोर नहीं, एमती बहुत शह शह टीचर अच्छी यूट्यूब रे। तुम माने सब जहाँ भी खोजुछ पाई पारुछ भेराइटी माध्यम रे। से भली स्वल्प खर्च रे शिक्षक शिक्षयित्री मानक पाठपढ़ा को पाई निजर शंका दूर करने सह ज्ञान वृद्धि करि पारुछन्ति। एपरिकी इंटरनेट रु पाठ पढ़ी गरीब पिला माने विभिन्न सिविल सर्विस परीक्षा रे मध्य सफलता पाउछन्ति। एबे सुनिच न्यूज रे, पेपर रे, यूट्यूब रे मध्य देखिबो दिन मजूरिया बापा माँ के रिक्शा वाला, परिवा वाला, हाँ तांको पुओ झियो माने केमती आईएएस ओएएस परीक्षा रे कृतकार्य होइछन्ति। गोटे सेकेंड हैंड मोबाइल किनिकी मध्य हम ओडिसा रे केही नाम मोर ठीक से मने पड़ुनी, से आईएएस परीक्षा रे कृतकार्य होइछन्ति। प्रत्येक जिनस को यदि आम ठीक उपाय लगेबा, ठीक जगार लगेबा, ठीक
ନିୟମରେ ରଖିବା ସେ ଆମର ଉପକାରୀ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଅଯଥା ଅନ୍ନେସେରୀ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେହିସବୁ ଜିନିଷରେ ସମୟ ବିତେଇବା, ତାହେଲେ ସେ ଆମ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ମୋବାଇଲକୁ ଠିକ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ମୋବାଇଲ ଧରିବ, ମୋବାଇଲ ଦେଖିବ, ତାପରେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଆସୁଛି? ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ ଓ ସରଳ କରିପାରିଛି ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଖାଦ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ, ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ, ଖରାଦିନେ ଘରକୁ ଥଣ୍ଡା ଓ ଶୀତ ଦିନେ ଉଷୁମ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କରିପାରୁଛି। ଟିଭି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଫ୍ୟାନ୍, ଏସି, ଦିଆସିଲି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର, ଫ୍ରିଜ୍ ଆଦି ଅନେକ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆନନ୍ଦମୁଖର କରିବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଅବଦାନ ଅଛି ତାହା କହିବା। ଜମିକୁ କର୍ଷଣ କରି ଫସଲ ଉପଯୋଗୀ କରିବାରେ, ଫସଲ କାଟିବାରେ, ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ, ଫସଲକୁ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବିଜ୍ଞାନର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ସାର ଓ ଔଷଧକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚାଷ ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଉନଥିଲା। ଫସଲ ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ସେମାନେ ଅମଳ କରିପାରୁନଥିଲେ, ପୋକ ଲାଗିଯାଉଥିଲା, ସେଇଭଳି ଫସଲ ହେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଧୁନିକ ସାର, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଏସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଠେଲା ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନିଜର, ଦେଶର ଓ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରୁଛି। ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବାଇକ୍, ସ୍କୁଟର, କାର୍, ବସ୍, ଟ୍ରେନ୍, ମେଟ୍ରୋ ଓ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଆଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବା ଆସିବା କରି କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିପାରୁଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରୁଛି। ଏବେ ତ ମହାକାଶକୁ ଯାଇକି କେତେ କ'ଣ ହେଲାଣି, ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ, ମଙ୍ଗଳଯାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ବି ଗଲାଣି। ଏସବୁ କିଛି ବିଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମୁକାବିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ, ସୁନାମି, ଲଘୁଚାପ ଆଦିର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମିଳିପାରୁଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ବୁଝିଲ? ୟା ପରେ ଆମର ପୁଣି କ'ଣ ଆସେ? ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜ୍ଞାନର ଅବଦାନ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ଦୋକାନ ବଜାରରୁ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ କିଣି ପଇସା ଦେବା ବେଳେ ଦୋକାନୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହିସାବକୁ ସଠିକ୍ ଗଣନା କରି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଦେଖିବ ବହୁତ ଜିନିଷ କିଣା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଚୁଟକିରେ 1-2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାର ହିସାବ ହେଇଯାଏ, ସେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଯାଏ। ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ଲୋକମାନେ କେମିତି ୱିଦିନ୍ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବା ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷକୁ ଘରେ ବସି ଆମାଜନ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆଦି ଅନେକ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ କିଣି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଦାମ କେମିତି ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି, ଶସ୍ତା ହେଉଛି, ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି, ମଜବୁତ ହେଉଛି, ନିଜେ ପସନ୍ଦ କରିକି କିଣି ପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେହି ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିପାରିବେନି। ତ ବିରାଟ ମାର୍କେଟକୁ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ବଜାର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ହିଁ ବିଜ୍ଞାନର ଅବଦାନ। ଏବେ ଆମେ ଶେଷ କଥା, ଶେଷରେ ତୁମେ ନିଜସ୍ୱ ମତାମତ ଦେବ, ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ତା ବିଷୟରେ କହିବ। ଶେଷ କଥା, ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର
ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଜୀବନ। ଏହାର ଉଭୟ ଉପକାରୀ ଓ ଅପକାରୀ ଦିଗ ଅଛି। ଆମେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ, ଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କୌଣସି ବି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଯଦି ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ନ ଲଗାଇବା ତାହା ଆମ ବିପଦର କାରଣ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପଦ କବିତା ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଯେ ବରଦାୟୀ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ଠିକ୍ ମାଟିଏ ପରି, ବିଜ୍ଞାନ ଯେ ବରଦାୟୀ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ଠିକ୍ ମାଟିଏ ପରି, ଜଗତ କଲ୍ୟାଣରେ ଉପଯୋଗ ଆମେ କରିବା ଯଦି, ଜଗତ କଲ୍ୟାଣରେ ଉପଯୋଗ ଆମେ କରିବା ଯଦି, ବିଜ୍ଞାନ ହେବ ରଣଚଣ୍ଡୀ ସଂହାରକାରିଣୀ, ବିଜ୍ଞାନ ହେବ ରଣଚଣ୍ଡୀ ସଂହାରକାରିଣୀ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରକୃତି ବିରୋଧରେ ଉପଯୋଗ ଆମେ କରିବା ଯଦି, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରକୃତି ବିରୋଧରେ ଉପଯୋଗ ଆମେ କରିବା ଯଦି। ପିଲାମାନେ, ଏଠୁ ତ ଜାଣିଲ, ଯଦି ଆମେ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାନି, ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ସମାଜ ବିଶ୍ୱ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାନି, ତାହେଲେ ଦିନେ ଆମେ ନିଜର ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ହେବା, ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱର ଦେଶର ଜାତିର ସମସ୍ତର ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାହା କିଛି କରିବା ବିଚାର କରିବା, ବିଚାର କରିକି ଆମେ ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ଚିନ୍ତା କରିକି ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା, ବିନିଯୋଗ କରିବା, ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ତୁମକୁ ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ତୁମେ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଧରିକି ଆସିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।